حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار کراچی شہر کی قدیم ترین نشانی ہے جس پر سندھ کے شہریوں کو فخر ہے۔ گزشتہ 1300 سال سے کراچی کو کسی سمندری طوفان نے نقصان نہیں پہنچایا اور اس کا سبب اس سید ہی کی ذات مبارک ہے۔ عباسی دور میں جب عبداللہ شاہ غازی یہاں تشریف لائے تو آپ کی آمد پر یہاں کے مقامی لوگوں نے خوش آمدید کہا اور سادات کی ایک شخصیت کو اپنے درمیان پا کر بہت عزت اور احترام کا اظہار کیا۔ آپ 12 برس تک اسلام کی تبلیغ میں سرگردہ رہے اور مقامی آبادی کے سینکڑوں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا۔ عبداللہ شاہ غازی 98 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد حضرت سید محمد نفس زکیہ کے زیر سایہ انجام پائی۔ حضرت نفس زکیہ کا شمار اکابر سادات اور محدثین میں ہوتا ہے۔ ابھی حضرت عبداللہ شاہ غازی تعلیم حاصل کر ہی رہے تھے کہ اس وقت بنو امیہ کی حکومت آخری ہچکیاں لینے لگی اور پورا ملک انتشار کا شکار ہو گیا۔ پھر خلافت عباسی کا دور شروع ہوا۔ حضرت نفس زکیہ نے 138 ہجری میں عباسیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اپنی دعوت خلافت تحریک مدینہ منورہ سے شروع کی۔ اہل سنت کے اماموں امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے بھی آپ کی تحریک کا بھرپور ساتھ دیا، جس کی پاداش میں عباسی گورنر نے امام مالک کو کوڑے لگوائے۔ ان حالات میں تحریک کی حکمت عملی کے پیش نظر حضرت سید محمد نفس زکیہ نے اپنے بھائی ابراہیم کو بصرہ روانہ کیا، جبکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سندھ جانے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی عراق سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب روانہ ہوئے اور بجائے جنگ و جدل کے سندھ میں تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ آپ لگ بھگ 12 سال تک تبلیغ اسلام میں مصروف عمل رہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا۔ آپ سندھ میں گھوڑوں کے تاجر کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، لیکن اس پردے میں اسلام اور مودت اہل بیت علیہ السلام کو پھیلانے کا کام انجام دے رہے تھے، لہٰذا سندھ کے عوام میں آپ کو بڑی تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور آپ کو بے پناہ مقبولیت حاصل تھی جو آج تک قائم ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ میں داخل ہونے والے پہلے سادات بزرگ اور مبلغ تھے۔ آپ کی مقبولیت اور مریدین کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر لوگ ان سے حسد کرنے لگے۔ ان کی سندھ میں موجودگی کے حوالے سے سندھ کے اس وقت کے عباسی گورنر عمر بن حفظ کو آگاہ کر دیا گیا، مگر کیونکہ گورنر سادات کا بے حد احترام کرتا تھا لہٰذا اس نے لوگوں کی بات سنی انسنی کر دی اور باقاعدہ طور پر حضرت عبداللہ شاہ غازی سے ملاقات کر کے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ اسی دوران حجاز میں محمد نفس زکیہ کو عباسی فوجوں نے شہید کر دیا، جس کے بعد عباسی خلیفہ المنصور نے عمر بن حفظ کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کر کے فوراً دربار خلافت میں حاضر کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن گورنر سندھ نے آپ کو گرفتار کرنے کی بجائے بہانہ کر دیا کہ عبداللہ شاہ غازی میری مملکت کی حدود میں نہیں ہے۔ خلیفۃ المنصور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بڑھتے ہوئے مریدین کی تعداد کے سبب انہیں خلافت عباسیہ کے لیے ایک خطرہ سمجھ رہا تھا، لہٰذا اس نے 151 ہجری میں عمر بن حفظ کو سندھ کی گورنری سے ہٹا کر ان کی جگہ حشام بن عمر کو گورنر مقرر کر دیا اور نئے گورنر کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کر کے بغداد بھیجے۔ ہوا یوں کہ نیا گورنر بھی سادات کا شیدائی نکلا، لہٰذا اس نے بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاری سے اجتناب برتا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ساتھیوں نے پہاڑی چوٹی کو اپنا مسکن بنایا اور اسی پہاڑی چوٹی پر سکونت پذیر ہو گئے۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں آپ کے مریدین انتہائی پریشان تھے، دور دور تک میٹھے پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ ایسے میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ایک ساتھی کو خواب میں بشارت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مشکل حل فرما دی ہے اور تمہارے لیے پہاڑی سے پینے کے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ مریدین جب فجر کی نماز کے بعد پہاڑی سے نیچے اترے تو نیچے پانی کا ایک چشمہ ابل رہا تھا۔
मुरीदैन ने सैर होकर खारे पानी के दरमियान मोजाती तौर पर उबलने वाले मीठे चश्मे से सैर होकर पानी पिया और बहुत अरसे तक इसी चोटी पर मुकीम रहे। सिंधियों के दिल की जमीन में सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी ने ही इस्लामी बीज बोया, फिर इसकी आबियारी की और मोहब्बत, अखुवत और बुर्दबारी से दिलों को गरमाया और ईमान की जरखेजी से रोशनास करवाया। रिवायत में है कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी शिकार की गरज से जंगलों में जा रहे थे तो किसी सबब फौजों ने उनसे अचानक लड़ाई शुरू कर दी। अचानक किसी जालिम की तलवार आपके सर मुबारक पर लगी, जिससे जख्मी होकर गिर पड़े। इसी असना में आपके साथियों के हमले से मुखालिफ अफवाज भागने पर मजबूर हो गईं। जब आपके साथी आपके करीब पहुंचे तो आप जामे शहादत नोश कर चुके थे। रिवायात के मुताबिक ये 20 जिलहज 151 हिजरी का दिन था। दीगर रिवायात में मज़कूर है कि अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर को जब खबर पहुंची कि सिंध का गवर्नर अब्दुल्ला शाह गाजी का मुरीद हो गया है तो उसने हश्शाम बिन उमर सअलबी को उनका ताक़ुब करने के लिए सिंध रवाना किया, जहां हश्शाम के भाई और उनके दरमियान क़िताल हुआ, जिसके नतीजे में अब्दुल्ला शाह गाजी शहीद हुए और उनके साथी इस इलाके में बिखर गए। ज़हबी और अबुल फर्ज अस्फहानी ने भी इसकी तरफ इशारा किया। तिबरी ने भी ये वाकयात 768 ईस्वी व मुताबिक 151 हिजरी में नकल किए हैं। उस वक्त से आज तक कराची के इलाके में सबसे बड़ा उर्स मुबारक अब्दुल्ला शाह गाजी का होता है, जिसमें हिंदू, शिया, मुसलमान और ईसाइयों समेत तमाम मज़ाहब के लोग शिरकत करते हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़े अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार इंतहाई तारीखी अहमियत का हामिल है। 20वीं सदी के अवाइल तक ये मजार एक रेतले पहाड़ के टीले पर एक छोटी सी कुटिया की शक्ल में वाक़े था। मजार की तामीर और तौसी मजार के उस वक्त के मुतवल्ली और सेवन शरीफ से ताल्लुक रखने वाले कलंदरी सिलसिले के सूफी बुजुर्ग मुर्शद नादिर अली शाह ने की। मजार की मशहूर इमारत, इसकी सीढ़ियां, जामे मस्जिद, लंगर खाना, कवाली हॉल और मेहमान खाना उन्हीं की जेर निगरानी तामीर किए गए। मजार का सब्ज और सफेद धारीदार गुंबद कराची की शनाख्त बना। ये मजार हर फिरके, नस्ल और मुआशरे के तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज है। लंगर का 2 वक्त मुफ्त खाना और कवाली मजार की सरगर्मियों का लाजमी हिस्सा करार पाई। अरसे दराज तक दरगाह के इंतजामात मुर्शिद नादिर अली शाह के जेरे निगरानी चलते रहे। सन 1962 में महकमा औकाफ ने मजार का इंतजामी कंट्रोल संभाला। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की सबसे बड़ी करामत समंदर के करीब मजार के नीचे मीठे पानी का चश्मा है, जो आपकी चिल्लागाह में भी मौजूद है। लोग दूर दूर से आते हैं और ये पानी पीकर शिफायाब होते हैं। आपके मजार पर आने वाले जायरीन में हर अकीदे के अफराद शामिल होते हैं। जायरीन का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर दिल को तक़वियत मिलती है और मुरादें पूरी होती हैं। जायरीन अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स मुबारक में शिरकत के लिए जूक दर जूक आते हैं और उनका कहना है कि उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार अक़दस पर आकर दिली सुकून मिलता है। यकीनन सालिहा साल से आने वाले इन जायरीन की बातें सच होंगी, लेकिन हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो सिंध में दीन इस्लाम की आबियारी करना है, क्योंकि अगर वो सिंध ना आते तो शायद सिंध में इस्लाम भी देर से पहुंचता। मजार मुबारक के बाहर रोजाना सैकड़ों की तादाद में आने वाले जायरीन की जानिब से बांटे जाने वाले लंगर से वो गरीब गुरबा 3 वक्त की रोटी अपने पूरे खानदान के साथ खाते हैं कि जो एक वक्त रोटी खाने की इस्तिताअत भी नहीं रखते, जबकि ये सिलसिला सैकड़ों साल से अब तक जारी है। सैयदजादे के चाहने वालों में हुक्मरान तबके के अलावा बड़े बड़े सनतकार, सियासतदान और ताजिर शामिल हैं। ऐसे ही चाहने वालों में एक शख्स मलिक रियाज भी शामिल है, जिसने हाल ही में इस मजार मुबारक को जदीद तर्ज तामीर से हम आहंग किया। इस तामीर से जहां मजार की खूबसूरती में बेइंतहा इजाफा हुआ, वहीं जायरीन की सहूलत के लिए मजार को मजीद कुशादा भी किया गया है, जिससे जायरीन मुस्तफीद हो सकेंगे। जहां सादात के चाहने वालों की कमी नहीं, वहीं इनसे बुग़्ज़ रखने वाले भी बेशुमार हैं। ऐसे ही कुछ बदबख्तों ने 2010 में मजार मुबारक पर हमला करके 10 जायरीन को शहीद और 55 को जख्मी किया, लेकिन इस बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद भी जायरीन की तादाद बढ़ती ही चली गई और इंशाअल्लाह बढ़ती चली जाएगी।